Welcome to all. This is the continuation of our video on stereochemistry. So already I have put in the YouTube number of videos on stereochemistry, the basic concepts of stereochemistry of carbon compounds. So the organic molecule, the organic molecule is a very important molecule, as already a number of times I actually நிறைய தடவை நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். Okay, so if you take the carbon, it is a peculiar molecule, and today we will see what is the outcome of this lecture. ரைட்டா, இன்றைக்கி வந்து நம்ம பண்ணுற இந்த லெக்சரில் என்ன அவுட்கம் நம்ம வரப்போகுது, ரைட்டா. First one is a different forms of projection. Different forms of projection. Wedge projection இருக்குது, Fisher projection இருக்குது, Newman projection இருக்குது, and the Sagas projection இருக்குது. Okay, and difference between the configuration and the confirmation, and the conformational analysis, and confirmation and the reactivity of the acyclic compounds, especially E2 elimination, and third one is intramolecular rearrangement, neighboring group participation, how the particular compound, a particular reaction involves with the neighboring group participation, and finally the chemical consequence of conformational equilibrium, which is described by the Curtin-Hammett principle. So first one is the wedge projection. Whenever you think of the organic molecule, it's a sp3 hybrid, it's a tetrahedral, and it is a non-planar molecule. It is a non-planar molecule. So if I put the here, the plane here, so the three atoms are in the plane, and one is the in front of the plane, and one is the back of the plane. So that is the three-dimensional. One can say the organic compounds, they have the three-dimensional structure. And so now whenever we are going to write the organic molecule structure in the plane and try to explain to the students, it is very difficult, because when you are writing in the paper or in the board, it is a two-dimension. So now to explain the reactivity with respect to stereochemistry of the given organic molecule, we must have different types of projection. As already I told, the four types of projection: wedge, the Sagas, Fisher, and the Newman projection. The wedge projection, already I have told, பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலிடாக இருக்குது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பிளேனு, ரைட்டா, அண்டு சாலிடாக இருக்கிறது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பிளேனு, அண்டு டேஷ்டாக இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து பேக் ஆஃப் த பிளேன், அண்டு இது மூணும் வந்து ஒரு பிளேனில் இருக்குது. அப்படி சொல்கிறது தான் வெஜ் ப்ரொஜெக்ஷன். ஓகே, ஸோ அண்ட் ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷனில் அப்படின்னா ஒரு வெர்டிக்கல் வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கும். vertical and the horizontal line. In the point of intersection, that shows the presence of a carbon atom. ஒரு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிறத அது காட்டுது. It is a Fisher projection. அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அது மாதிரி எத்தனையோ ஒரு வெர்டிக்கல் லைனு, ஹரிசாண்டல் லைன்ஸு வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் எல்லாமே கார்பன் காம்பவுண்ட். அந்த கார்பனை வந்து நம்ம காட்டாமல் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை வந்து ஒரு கார்பன் ஆட்டமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் இந்த சாகாஸ் இஸ் நத்திங் பட் அந்த ஒரு ஈத்தேன் மாலிகுல் எடுத்திங்கன்னா அந்த சைடில் நீ பார்க்குறீங்க, ஒரு 60 டிகிரி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒய் ஷேப்பில் வரும், ரைட்டா, ஒய் ஷேப்பில் வரும். பாருங்கள், இந்த ஒய் ஷேப்பில், இந்த ஃப்ரண்டில் பாருங்கள் ஒய் ஷேப்பில் வருது, ரைட்டா. ஒய் ஷேப்பில் சைடில் வச்சு நான் காட்டுறேன். சைடில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சாகா கன்ஃபர்மேஷன். இதுவே வந்து நான் நேராக கொண்டு வந்து வச்சுங்களேன், கார்பனுக்கான ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கால் இட்ஸ் அ நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷன், ரைட்டா. இதில் வந்து சாகாஸில் வந்து ஸ்டாகர்டு இருக்குது, எக்லிப்ஸ்டு இருக்குது. ஓகே, இந்த நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷனில் வந்து அழகாக சொல்லலாம். பாருங்கள், இந்த கார்பன் ஆக்சிஸில் பார்க்குறேன். இது ஃப்ரண்ட் கார்பன், அதில் 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இது பேக் கார்பன், அதுலேயும் 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் கார்பன் உள்ள ஹைட்ரஜனும் பின்னாடி கார்பன் உள்ள ஹைட்ரஜனும் அப்படியே
பின்னாடி இருக்குது. எக்லிப்ஸ்டு, we can say சோலார் எக்லிப்ஸ்டு அண்டு லூனார் எக்லிப்ஸ் சொல்லும்போது ஏன்னா ஒன்று மறைக்குது. இதுவே இது வந்து ஸ்டாகர்ட் ஆர் ரைட்டாக அங்கே பாருங்கள், 2 கார்பனுக்கு முன்னாடி இருக்க கார்பன் உள்ள 2 ஹைட்ரஜனுக்கு நடுவில் பின்னாடி இருக்க கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இது ஸ்டாகர்டு கன்ஃபர்மேஷன், ஸ்டாகர்டு ஒரு காஜ் கன்ஃபர்மேஷன், காஜ் கன்ஃபர்மேஷன். இந்த ஆங்கிள் ரைட்டா இந்த ஆங்கிள் சொல்லுவோம், இதுக்குள்ள ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள் வந்து என்னது டைஹெட்ரல் ஆங்கிள். இது பார்த்தா எக்லிப்ஸில் வந்து 0, இது வந்து 60 டிகிரி இருக்குது, இது 60 டிகிரி இருக்குது. இதே இப்படி வச்சோம்னா இது வந்து 180 டிகிரி இருக்குது, இது 180 டிகிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ திட் இஸ் அ டைஹெட்ரல் ஆங்கிள். Let us go for the confirmation and configuration, the difference between the configuration and the confirmation. அந்த அவுட்கம்லேயே நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ கான்ஃபிகரேஷன், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் த கன்ஃபர்மேஷன். கான்ஃபிகரேஷன்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து சப்போஸ் இட் த லாக்டிக் ஆசிட் டி லாக்டிக் ஆசிட் இருந்தால் எல் லாக்டிக் ஆசிட். ஸோ டி லாக்டிக் ஆசிட்லேருந்து OH வந்து இட் இஸ் இன் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்டு இந்த எல் லாக்டிக் ஆசிட் இட் இஸ் இன் த OH in the left hand side. Right? So the interconversion is very difficult. So in order to convert one configuration isomer into the another configuration isomer, we have to break the bond. It requires a greater than 100 kilojoules per mole of energy. It is very difficult. But the conformational isomer is arises because of the carbon-carbon single bond rotation. The rotate panna vandrum. The eclipsed, staggered, eclipsed, okay, eclipsed, staggered, okay, staggered confirmation. So this is the eclipsed confirmation. சரியா? So eclipsed confirmation. ஸோ அதில் வந்து நம்ம டைஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸு, கான்ஃபிகரேஷனில் டைஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸு இல்லை என்ன ஐசோமர்ஸ் சொல்லலாம், கன்ஃபர்மேஷன் ஐசோமர்ஸில் அது பேர் கன்ஃபர்மர்ஸு இல்லை ரோட்டோமர்ஸ் சொல்லலாம். we can say call as a rotomers. Let us go into the difference between the configuration and the conformer isomers. ரைட்டா, நான் ஏற்கனவே டெஃபினேஷன் வந்து அங்கே வந்து என்ன ஆகுது, ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு of atoms which can readily interchangeable. ஆனால் வந்து இங்கே வந்து it cannot be readily interchangeable, interconvertible. செப்பரேஷன் வந்து it is very difficult. இங்கே கன்ஃபார்மர்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. பட்டு கான்ஃபிகரேஷனல் ஐசோமர்ஸு டி லாக்டிக் ஆசிட்லேருந்து எல் லாக்டிக் ஆசிட் வந்து ஈஸியாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணிடலாம். ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸை ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணலாம். அது மாதிரி டான்ஸ் ஐசோமர்லேருந்து சிஸ் ஐசோமர் வந்து ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து கன்ஃபார்மர்ஸை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணவே முடியாது. ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ரைட்டாக இங்கே வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து ஹையாக இருக்குது. ரைட்டாக ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும். ஆனால் அவங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து இல்லை. ஓகே, அண்ட் இன்டர்கன்வர்ஷன் இஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் இன்டர்கன்வர்ஷன் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் த கான்ஃபிகரேஷனல் ஐசோமர்ஸ். Okay, interconversion is very easy in the conformational isomers and it is very difficult in the configurational isomers because the mechanism என்னன்னா, இங்கே வந்து சிங்கிள் பாண்ட் ரொட்டேஷன் ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் வந்து அங்கே என்ன பண்ணணும், பாண்டை பிரேக் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல போய் அது அட்டாச் ஆகணும். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ லெட் அஸ் கோ இன்டு த கன்ஃபர்மேஷன் அனாலிசிஸ். கன்ஃபர்மேஷன் அனாலிசிஸ் என்னென்னா, த வேரியேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி வித் த வேரியேஷன் இன் த டைஹெட்ரல் ஆங்கிள். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு வாட் இஸ் மீன் பை டைஹெட்ரல் ஆங்கிள். இந்த பிளேனும் இது அப்படியே ஒரு பேப்பரில் அப்படியே அமுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல, இதுதான் டைஹெட்ரல் ஆங்கிள். இது 0, இது 60, இந்த இது பார்த்தோம்னா 180. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து தட் அனலைஸ் வி கால் இட்ஸ் அ கன்ஃபர்மேஷன் அனாலிசிஸ். த வேரியேஷன் ஆஃப் த எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைஹெட்ரல் ஆங்கிள். ஓகே, let us take the butane, let us take the ethane. ஈத்தேனில் எல்லாமே ஹைட்ரஜன். ரெண்டு கன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது. ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்து எக்லிப்ஸ்டு, இன்னொன்று வந்து இது வந்து எக்லிப்ஸ்டு. பாருங்கள், இது வந்து எக்லிப்ஸ்டு. ஓகே, இது வந்து ஸ்டாகர்டு. இது வந்து ஸ்டாகர்டு. இது பாருங்கள், முன்னாடி இருக்க 2 ஹைட்ரஜனுக்கு பின்னால் இருக்க கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இது ஸ்டாகர்டு. ஸோ ரெண்டு கன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு கன்ஃபர்மர்லேருந்து இன்னொரு கன்ஃபர்மர் மாறுறதுக்கு வி நீட் ஒன்லி 3 கிலோ கேலரிஸ் பெர் மோல். ஓகே, 3 கேலரிஸ் பெர் மோல். ஸோ எனர்ஜி டயக்ராம் அழகாக கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் see the energy diagram. Okay, so what is mean by dihedral angle and the eclipse has the high energy and the staggered has the lowest energy. ஏன்னா 2 ஃபார்ம் தான் இருக்குது.
ரைட்டா. நம்ம மியூட்டேட் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ரைட்டா. இங்கே வந்து ரெண்டே ஃபார்ம். ஒன் இஸ் எக்லிப்ஸ்டு விச் இஸ் ஹேஸ் அ ஹையர் எனர்ஜி அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் staggered or the gauge staggered conformation which is has a lower energy. Okay, let us go for the conformational analysis of butane. So okay, so this is a butane. We have the butane here. So CS3 here. See, always in the conformation one must see through a carbon-carbon single bond. Whatever may be the number of சப்ஸ்டியன்ஸ், எத்தனை சப்ஸ்டியன்ட் எத்தனை கார்பன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எத்தனை கார்பன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் வச்சு நம்ம பார்க்கணும். பாருங்கள், இந்த கார்பன் சிங்கிள் முன்னாடி இருக்க கார்பனில் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது. ஓகே, அதான் பின்னாடி இருக்கிற கார்பனில் 2 ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது. பியூட்டேன் CS3 CS2 CS2 CS3 N பியூட்டேன். ரைட். ஸோ வி ஹாவ் த எக்லிப்ஸ்டு. ஒரு முன்னாடி இருக்க கார்பனில் ஒரு மெத்திலுக்கு பின்னாடி உள்ள கார்பனில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது, கரெக்டாக பின்னாடி இருக்குது. ஸோ வி கால் இட் இஸ் எக்லிப்ஸ். வி கால் இட் இஸ் eclipse conformation, which is very unstable because it has a very high energy. So we another இந்த பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணனா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாகர்ட் கன்ஃபர்மேஷன், இது காட்சி சொல்லுவாங்க. த பியூட்டேன் காட்ச் இன்ட்ராக்ஷன் பாருங்கள், மெத்தியில் இங்கே ஒரு மெத்தியில் பியூட்டேன் காட்ச் இன்ட்ராக்ஷன். ஓகே, அண்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறதுனா இது ஹாஃப் எக்லிப்ஸ்டு. ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பின்னாடி ஒரு மெத்தில், ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பின்னாடி ஒரு மெத்தில். ஓகே, ஹைட்ரஜன் பின்னாடி ஒரு மெத்தில். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஆன்டி, வெரி ஸ்டேபிள் கன்ஃபர்மேஷன். ஸோ மெத்திலுக்கும் இந்த மெத்திலுக்கும் லாங்கஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ ஆன்டி கன்ஃபர்மேஷன். ஸோ 3 கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஒன் இஸ் 4 கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஒன் இஸ் த எக்லிப்ஸ்டு, அதாவது ஃபுல்லி எக்லிப்ஸ்டு காட்ச் ஆர் ஸ்டாகர்டு, இந்த பியூட்டேன் காட்ச் சொன்னால் ஹாஃப் எக்லிப்ஸ்டு. ஓகே, அந்த ஆன்டி கன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த எனர்ஜி டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் வந்து இந்த எக்லிப்ஸ்டு கன்ஃபர்மேஷனு, ஹைலி ஸ்டேபிள் வந்து ஆன்டி கன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, and confirmation and the reactivity of the acyclic compounds. Confirmation and the reactivity of the acyclic compounds. acyclic compound உடைய reactivity எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ whenever we come into the reactivity we must reactivity என்னது, how speed the reaction takes place, the rate of the reaction. Okay, so we must take into account of the stereoelectronic factor and the acidic factor. Okay, and let us take the E2 elimination of 2-bromobutane. இது bromine compound வச்சுக்கோங்க, 2-bromobutane. ரைட்டாக, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தியில் அதை வச்சுக்கோங்க. நான் அதில் இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கல. ரைட்டா, வேணால் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சுக்கிறேங்க. So I can take the 2-bromobutane. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ரைட்டா, அதே சமயம் இது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ரெண்டுமே ஆன்டி டூ ஈஸியாக தான் இருக்குது. அதில் சந்தேகம் கிடையாது. ஆனால் இந்த கன்ஃபர்மேஷனில் பார்த்திங்கன்னா 2 மெத்தில் குரூப்பும் என்ன இருக்குது. ஸோ த 2 மெத்தில் குரூப்ஸ் ஆர் என்னது பியூட்டேன் காட்ச் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். திஸ் கிவ்ஸ் த டிரான்ஸ்-ஐசோமர். இதே வந்து இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா மெத்தில் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ரைட்டா, அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு OH வந்து புரோட்டான் அட்ராக்ட் பண்ணுது, புரோமின் வெளியே போகுது. ஸோ தே மஸ்ட் பி ஆன்டி பெரிப்ளேனார் டு ஈச் அதர். ஸோ அதுதான். ஸோ டிரான்ஸ்-ஐசோமர் இஸ் டிரான்ஸ் அல்கின் இஸ் மேஜர் ப்ராடக்ட் அண்ட் சிஸ் அல்கின் இஸ் மைனர் ப்ராடக்ட். ரைட்டா, ஸோ இந்த இங்கே கொடுத்துருக்கேன், நான் அழகாக பாருங்கள். ஸோ பியூட்டேன் காட்ச் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ இதுதான் பியூட்டேன் காட்ச் இன்ட்ராக்ஷன். So this is a butane காட்ச் interaction. இங்கே ஒரு மெத்தில்.
எப்படிங்க? ஸோ பியூட்டேன், இது வந்து ஹைட்ரஜன், இது வந்து புரோமீனு, மெத்தில் இருக்குது, இது பியூட்டின் கான்சன்ட்ரேஷன். இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து என்ன கொடுக்குது? டிரான்ஸ் ஆல்கினை கொடுக்குது. இந்த இது சாரி சிஸ் ஆல்கினை கொடுக்குது, இது அன்ஸ்டேபிள். ரைட்டா? இது வந்து மெத்தில் குரூப், அதே தான், அதே ஆன்டி பெரிப்ளினால தான், ஆப்போசிட்ஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. ஆனால் 2 மெத்தில் குரூப்பும் லாங்கஸ்ட்டில் இருக்குது. ரைட்டா? ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் அப்சார்ட் பண்ணது, புரோமின் வெளியே போகுது. இந்த கன்ஃபர்மேஷன் வெரி ஸ்டேபிள் கன்ஃபார்ம் டு த compared to this confirmation. சரியா? And intramolecular rearrangement. So what is mean by intramolecular rearrangement? Rearrangement na the shifting of atoms or groups from one place to the other place. One place to the other place. ஸோ இங்கே வந்து இதில் இன்டர்மாலிகுலர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது, இன்ட்ராமாலிகுலர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது. ரைட்டாக? இங்கே என்ன சொல்ல வரோம்னா, எந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அந்த 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 ப்ராடக்ட் தான் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்டாக வருது. இன்ட்ராமாலிகுலர்னால் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப்ஸு டேக்கிங் பிளேஸ் வித்தின் த மாலிகுல், ஒரு மாலிகுலுக்குள்ளே நடக்குது. ரைட்டா? ஸோ இங்கே வந்து வி ஹாவ் த பினகால்-பினகாலோன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் 1,2-டைமெத்தில் 1,2-சைக்ளோஹெக்சேன் டையால். ரைட்டா? ஸோ இங்கே வந்து மேலே வந்து OH இருக்குது, இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் வந்து OH2+ மாறுது. தட் வாட்டர் கோஸு அண்ட் தட் கார்போகேட்டையான அட்டாக் த ஆன்டிபெரிப்ளினார் கண்டிஷனில் ஆப்போசிட்டில் அட்டாக் பண்ணுது. அங்கே வந்து என்ன வெளியே போகுது? இந்த சாரி மேலே வந்து the OH2+ வந்து வெளியே போடணும், ப்ளஸ் ஆகுது. அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து என்ன இது அட்டாக் பண்ணுது? அந்த இது வந்து திஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் வெளியே போகுது. OH தட் இது cyclohexyl system CH2 வந்து that attacks on the carbocation of the cyclohexyl system and it forms the 1,2-dimethyl cyclohexane. ஓகே, இதே இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷனில், ரைட்டாக, இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷனில் வந்து ஆன்டிபெரிப்ளினார் கிடையாது, இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒன்று OH வந்து ஈக்விட்டோரியலில் இருக்குது, OH வந்து ஈக்விட்டோரியலில் இருக்கும்போது அங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் takes place and it gives a ring contraction, the cyclopentane derivative. So next is the neighboring group participation. Neighboring group participation என்னது? எதுனா the lone pair of electron or the sigma electron or the pi electron present nearer to the reaction center. ஒரு ரியாக்ஷன் சென்டருக்கு பக்கத்தில் ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரானோ, ஒரு சிக்மா எலக்ட்ரானோ, இல்லை பை எலக்ட்ரானோ அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் சென்டரை அட்டாக் பண்ணி தட் வில் ஃபெசிலிட்டேட் த லீவிங் குரூப் டு லீவிங் குரூப்பு வெளியே போகிறதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது. ரைட்டா? ஓகே, ஸோ என்ன கண்டிஷன்னா அந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானோ, இந்த சிக்மா எலக்ட்ரானோ, பை எலக்ட்ரானோ, அதுவும் லீவிங் குரூப்பும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன், ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும். அந்த ஆன்டி பெரிப்ளினார் கண்டிஷன் இருக்கணும். இதில் என்னென்னா எங்கே வந்து நெய்பரிங் பார்ட்டிசிபேஷன் நடக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா, ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து அப்நார்மலி வெரி ஹையாக இருக்கும். 10⁴ டைம்ஸ் 10⁶ டைம்ஸ் வந்து மற்ற இன்னொரு கன்ஃபார்மரை கன்சிடர் பண்ணும்போது இது வந்து கூட இருந்ததுன்னா இது we can say there is a neighboring group participation நடக்குதுன்னு சொல்லலாம். ரைட்டா? இங்கே வந்து ஒரு சல்ஃபர் மஸ்டர்டு எடுத்திருக்கோம். சல்ஃபர் மஸ்டர்டு ரியாக்ட்ஸ் வித் நியூக்ளியோஃபைல். ஓகே, என்ன பண்ணால் இங்கே ஒரு லீவிங் குரூப் பக்கத்தில் கார்பனில் இருக்குது. இந்த சல்ஃபரில் இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் that attacks that carbon which bears the halogen, that halogen leaves. The halogen, here it is a chlorine that which leaves. And it forms a cyclic transition state. Now the nucleophile attacks and it gives a product and the reaction rate is very high. Very high. So another example I can give, it's hydrolysis of 2-iodo-cyclohexyl bromide. Okay, and which hydrolysis the cis isomer, the trans isomer hydrolysis to very fast rate, that is about 2 to 2.7 into 10⁶ times faster hydrolysis than the cis isomer, because in the trans isomer they are anti-periplanar to each other. Anti-periplanar condition இருக்குது. இது அதே வந்து cis isomerல கிடையாது. It undergoes hydrolysis very slowly. Okay.
The final is a chemical consequence of conformational equilibrium. ரைட்டா கெமிக்கல் கன்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவலிபிரியத்தில் கெமிக்கல் கான்சிக்வன்ஸ், அதாவது ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்றத சொல்லுது. ரைட்டா, தட் இஸ் given by the Curtin-Hammett principle. Okay, so the conformation and the reactivity relationship very important in understanding the stereochemical aspects of product formation. ரைட்டா, அதாவது கன்ஃபர்மேஷனும் ரியாக்டிவிட்டியும் நான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். அதை தான் வந்து எந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்றதை நிர்ணயிக்க போகுது. எந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது, அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், வந்து ஒரு கன்ஃபார்மாக ட்ரான்ஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்து கொடுக்குது, இன்னொரு கன்ஃபார்மாக சிஸ் ப்ராடக்டாக கொடுக்குது. ஒன்று மேஜரு, இன்னொன்று மைனரு. ஸோ கன்ஃபர்மேஷனுக்கு ரியாக்டிவிட்டிக்கு எப்பயுமே தொடர்பு உண்டு. ஸோ டைனமிக் ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரி கன்சர்ன் வித் the stereochemical studies of any rate process involving the bond making or bond breaking or interconversion of the conformers. Okay, depends upon this depends upon the stability of the conformers. எந்த கன்ஃபார்மர் மோர் ஸ்டேபிளோ அது ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கும், அதாவது அது வந்து மேஜர் ப்ராடக்டை கொடுக்கும். ஒரு லெஸ் ஸ்டேபிள் கன்ஃபார்மர் வந்து இன்னொரு ப்ராடக்டை கொடுக்கும். தட் பிளேஸ் a very important role in the reactivity. So Curtin-Hammett principle applies to a system in which different products of the product forms from the different conformers. A ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்குது, அது சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து A அண்ட் B வந்து கன்ஃபார்மர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. A வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குது, B வந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குது. ரைட்டா, இதுதான் Curtin-Hammett பிரின்சிபல் வந்து சொல்லுது. ரைட்டா, இந்த இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அது கன்வெர்ட்டபிள் கிடையாது. ஏஎன்பி கன்ஃபார்மர் வந்து கன்வெர்ட்டபிள், ப்ராடக்ட் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் கிடையாது. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், Curtin-Hammett பிரின்சிபல் in terms of chemical continuity predicts the relative ratio of the product that is formed from the conformation equilibrium. Okay, so in a chemical reaction, if a product is formed from your own conformational isomer and another from the own conformational isomer, for example ஏன்றது வந்து C கொடுக்குது, ஏன்ற கன்ஃபார்மர்லேருந்து C ப்ராடக்ட் கிடைக்குது, பின்ற கன்ஃபார்மர்லேருந்து D கிடைக்குது. ரைட்டா, இங்கே வந்து A அண்ட் B வந்து வேகமாக கன்வெர்ட் ஆகுது, கன்ஃபர்மேஷன் வேகமாக நடக்குது. அப்போ இந்த ரேஷியோ ஆஃப் A அண்ட் B வந்து ரொம்ப வந்து இப்போ ப்ளே பண்ண போகிறதில்ல. எங்கள் ப்ராடக்ட் எது மேஜராக ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறத அது வந்து ப்ளே பண்ண போகிறதில்ல. ரைட்டா, ஏபி கன்வர்ஷன் வந்து அதனுடைய ரேஷியோ, அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனில் வந்து ரொம்ப மேஜர் ரோல் ஃபார்ம் பண்ண போகிறதில்ல. ஆனால் எது மேஜர் ரோல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னா த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டு கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி தான் ஃபார்ம் பண்ண போகுது. அதாவது ஏலேருந்து சி ஃபார்ம் ஆக போகுது, அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி அது கூடவா, இல்லை பியிலேருந்து டிஆக ஃபார்ம் பண்ண போகிற அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி அது கூடவா. இது வந்து ஏ டு சி வந்து ஃபார்ம் ஆகிற வந்து டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வேகமாக ஃபார்ம் ஆகும். ரைட்டா, இது வந்து பி டு டி வந்து ஃபார்ம் ஆகிற டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி வந்து கூட இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அது கம்மியாக ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் டிசைட் பண்ண போகுது. இந்த ஏ அண்ட் பியோடைய ரேஷியோ வந்து டிசைட் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொல்கிறது தான் Curtin-Hammett பிரின்சிபல். ரைட்டா, இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன். எஸ் இந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டில் ஏபின்ற 2 கன்ஃபார்மர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏபி வந்து இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம், அதனுடைய ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கே கொடுத்துருக்கேன். இட் இஸ் வெரி வெரி ஹை compared to the Kc, the rate constant of conversion of A to C, and the Kd, the rate constant of conversion of P to D. ரைட்டா, ஸோ அதுதான் வந்து மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ண போகுது. ரைட்டா, நாட் த தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் சி அந்த டி. ரைட்டா, அந்த அழகாக வந்து ஒரு இதில் வந்து எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் எனர்ஜி டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் எனர்ஜியாக இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் எனர்ஜியாக இருக்குது. அவருடைய இன்டர்கன்வர்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். த கே இஸ் வெரி பாசிட்டிவ், த கேபிட்டல் கே, தட் இஸ் த இன்டர்கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன் ரேட் இஸ் வெரி ஹை கம்பேர்ட் டு த கேசி அண்ட் த கேடி.
அது கேசி கேடியும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேசி வந்து வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு த கேடி. அப்போ வந்து ப்ராடக்ட் சி வந்து வேகமாக அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது கம்பேர்ட் டு த டி, ரைட்டா. இது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த தெர்மோடைனமிக் இன்ஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் சி. பாருங்கள், சியோட எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த டி, ரைட்டா. இது சினா இது வந்து டி வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இதனுடைய கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி வந்து கம்மியாக இருக்குது. அதனால் இது நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது கம்பேர்ட் டு the D, where the transition state gives free energy, the conversion of B to D is very high, ரைட்டா. ஸோ அதுதான் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. அதான் கிப்ஸு அந்த Curtin-Hammett பிரின்சிபல் சொல்லுது, ரைட்டா. ஸோ A to B கன்ஃபர்மர்ஸு அது வந்து என்ன ப்ராடக்டை கொடுக்குது, சிஏ கொடுக்குது அதிகம் கொடுக்குதா, டிஏ அதிகமாக கொடுக்குதான்றது ஏ அண்டு பிஏவோடைய ஈக்குவலாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஏ மைனராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பி மைனராக இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் வந்து முக்கியம் கிடையாது. எது முக்கியம்னா அது ஏ டு சி கன்வர்ஷனோ இல்லை பி டு டி கன்வர்ஷனோ, ரைட்டா, எதுனுடைய டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது. அது சியோட எனர்ஜி கூட இருந்தாலும் சரி, இல்லை டியோட எனர்ஜி கூட இருந்தாலும் சரி, அது வந்து முக்கியமாக ப்ளே பண்ண போகிறதில்ல. the gives energy of the transition state plays a very important role. That is being followed by the Curtin-Hammett principle. Okay, if you are having any doubt, you can ask me through the WhatsApp. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வந்து கெமிஸ்ட்ரி லெக்சருக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அதிலேருந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் ஆர் ஆஸ்க் மீ இன் த த்ரூ வாட்ஸ்அப். ஓகே, அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ.